ان کا ڈیلیگیشن یہاں تشریف لے آئے. ہمارا بہت تفصیل سے ایک میٹنگ رہا جہاں ہم نے بہت سے پوائنٹس پہ ڈسکشن بھی کیے. بہت سے جو آپشنز ہیں ہمارے سامنے اس پہ غور کیا, اور ہم نے اپنے پھر کمیٹیز بھی بنائی ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہمارا عید کے بعد جو جب شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے تو عید کے بعد ہمارا جو اے پی سی ہو رہا ہے اس کا جو اس پہ جو کام ہے وہ اب سے شروع ہو گیا ہے. اور اپنے جماعتوں کی طرف ہر جماعت کی طرف کے جو نمائندے ہیں وہ اپنا پوائنٹس شامل کر کے ایک بڑا ڈیٹیلڈ اور ایکسپینسو ایجنڈا اپنایا جا رہا ہے جو پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے اس وقت ضروری ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, ہم آج اگر ہم پنجاب کا اگزامپل اٹھا کے دیں, پنجاب ڈیزروز بیٹر دین دس. جو بھی ہے جیسے بھی ہے, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ میں اب 2 سال سے آن ٹریننگ وزیر اور وزیر اعلیٰ نہیں رکھ سکتے. پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ میں جب 100 سال بعد ایک اس قسم کا وبا آ جاتی ہے, تو اگر آپ کا آن ٹریننگ ٹیم ہے, آپ اپنا آن ٹریننگ ٹیم کو ہٹاتے ہو اور کوئی ایکسپرٹیز کے جو لوگ ہیں ان کو لے کر آتے ہیں. آپ اگر اسی سے کام لیں گے جو کہتا تھا کہ کرونا کیسے کاٹتا ہے, تو حال میرے پنجاب کا یہی ہوگا. اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صوبہ کے پاس, جس کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہے, جس کے پاس اتنے سارے اپرچونٹیز تھے کہ وہ اس وبا کو باقیوں کے مقابلے میں بہتر سنبھال دیں. وہ اس وبا کے دوران پنجاب حکومت کے پاس وہ ریسورسز تھے کہ وہ نہ صرف ایک کامیاب لاک ڈاؤن کر سکتے تھے جس میں غریب عوام کو, خاص طور پہ اگر پی ٹی آئی کی فیڈرل حکومت ان کو سپورٹ کرتے, وہ غریب عوام کو, ورکنگ کلاس کو, مڈل کلاس کو سپورٹ بھی کر سکتے تھے. اپنے ڈاکٹرز کو, فرنٹ لائن ورکرز کو باقی صوبوں کے مقابلے میں بہتر ہیلتھ پیکیج اور رسک الاؤنس دے سکتے تھے. ٹیسٹنگ کے لحاظ سے پورے پاکستان کو پیچھے چھوڑ سکتے تھے, جس سے آپ کا شرح اموات کم ہوتا, جس سے جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں ان کا تعداد میں کمی ہوتا, جس سے آپ کی معیشت پہ جو اثرات ہو رہا ہے اس وبا کا وہ کم ہوتا. اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے ہوا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کسی صوبوں کا مدد کرنے کو تیار نہیں, اور تو جو پنجاب کا ٹیم ہے وہ ناکام, نالائق اور نااہل ہے. وہ ان میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ وہ چلا لے. پنجاب کا تو جو اہمیت ہے, آپ پاکستان کے بریڈ باسکٹ ہو. اگر پنجاب کا زراعت پہ نقصان ہوگا, پورا پاکستان کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس پہ اثر ہوتا. اگر سندھ نے اپنا ویٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کر لیا اور پنجاب نہیں کرتا تو تو ہم سب کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے جب سندھ اپنا پورا ٹارگٹ مکمل بھی کرتا ہے, ہم اپنا نیڈ پورا نہیں کرتے. ہم رلائی کرتے ہیں پنجاب کی بریڈ باسکٹ پہ. اور جس طریقے سے اس حکومت نے پنجاب کی زراعت کو تباہ کر دی ہے, جس طریقے سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے, کوئی اکنامک ایگریکلچر ایمرجنسی پہ تو ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن ہمارا کسان تو ایمرجنسی میں ہے. اور وہ آج سے نہیں, کووڈ سے نہیں, عرصے سے اس ایمرجنسی گزر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جب وفاقی حکومت تھی, ہم نے تو ایگریکلچر بوم لے کر آئے تھے, اور ہمارے سامنے ہمارے کسان کا معاشی صورتحال آہستہ آہستہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور جس پوائنٹ پہ اب پہنچ چکا ہے
हमारा पूरा पाकिस्तान का ज़राअत पे और फूड सिक्योरिटी पे असर हो सकता है। हम मुतालबा करते हैं कि जो सिंध हुकूमत ने अपना फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, ना सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स लेकिन सारे जो हमारे मेडिकल हेल्थ के ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन सबको ना सिर्फ उनका तनख्वाह मगर उनको रिस्क अलाउंस दिया है। वो इसलिए कि जो भी सेहत के निज़ाम में काम कर रहा है, चाहे वो ICU में काम कर रहा हो या इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहा हो, चाहे वो किसी सर्जरी कर रहा है या आइसोलेशन का काम कर रहा है, उन सब के ज़िंदगी और सेहत को ख़तरा है। तो अगर सिंध हुकूमत अपना फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ शाना बिशाना खड़ा हो सकता है, उनका मुतालबात पूरा कर सकता है, तो बाकी सूबे ये क्यों नहीं कर सकते? अगर जैसे इमरान कह रहा है, नेशनल असेंबली ऑफ द फ्लोर पे कहता है कि ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो जिहाद लड़ रहा है, तो उस जिहाद में आप उनके साथ शाना बशाना क्यों खड़े नहीं हैं? वो उनके आपके अच्छे तकरीरें की ज़रूरत नहीं, आपके तालियां की ज़रूरत नहीं, उनको अपना हक की ज़रूरत है। जो उनका तनख्वाह है, जो उनका रिस्क अलाउंस है, वो पूरा करो। जो उनका हक है कि सिक्योरिटी मिले, सिक्योरिटी लेजिस्लेशन हो, वो पूरा करो। ना पाकिस्तान के अवाम, और आज इसलिए हम पंजाब में बैठे हुए हैं, पंजाब के अवाम ये इनऑर्गेनिक सेलेक्टेड जो पंजाब हुकूमत है, जो फेडरल हुकूमत है, इन्होंने हर पाकिस्तानी का ज़िंदगी और सेहत को ख़तरा में डाल दिया है, हर पाकिस्तानी का मुआशी सूरत हाल में ख़तरा में डाल दिया है। और अब मुझे तो नज़र ही नहीं आता कि इनका रहना का क्या, आई मीन व्हाट इज़ द एक्सक्यूज़ फॉर देम टू स्टे इन पावर। जिन्होंने इनको लेकर आए थे, अगर उनको साफ शफाफ पाकिस्तान बनाना था, करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना था, तो क्या आज पाकिस्तान करप्शन फ्री है? अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि PTI की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख का सबसे करप्ट तरीन हुकूमत है, तो फ़ायदा इनका क्या है? अगर वो खुद मानते हैं कि आज भी PTI के लोग खुद मानते हैं, कारकुन से लेकर क़यादत तक मानते हैं कि आज भी पंजाब में करप्शन हो रहा है। ये तो हम कहते रहे कि पंजाब तो जादू और करप्शन पे चलता है, लेकिन अगर वो खुद मान रहे हैं कि पंजाब में करप्शन हो रहा है, तो इस करप्शन के पीछे कौन? क्या PTI और नून लीग आज भी जिम्मेदार है आज का पंजाब की करप्शन के लिए? नहीं। अगर ये करप्शन पे इनका नीयत साफ होता तो वो फिर अपना हर केस पे खामोश और स्टे ऑर्डर्स क्यों लेते हैं? उनके पास मैंने चैलेंज भी किया था, आज अब तो 2 हफ्ते हो चुके हैं और आज तक कोई जवाब नहीं आया कि BRT में जो करप्शन अली ज़ैदी और उसका फ्रंटमैन इमरान खान के लिए करता है, इमरान खान का किचन चलाने के लिए, इमरान खान का PR चलाने के लिए, इमरान खान के कैंपेन्स चलाने के लिए, उस करप्शन का जवाब देने को तैयार नहीं। मालम जब्बा पे करप्शन का जवाब देने को तैयार नहीं, बिलियन ट्रीज पे ना पैसा का हिसाब देने को तैयार। हुकूमत का अपना रिपोर्ट कहता है कि 270 बिलियन रुपीस, इस पे भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं। और जो सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत लिखे हैं वजारतों को, हुकूमत को, नैब को, कि ये जो पोस्ट ऑफिस का वजारत है वहाँ 118 बिलियन रुपीस का करप्शन हुआ है।
ان سارے وزارتیں جس پہ کرپشن کے الزامات لگے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے اسٹینڈرڈز کے مطابق ان وزیروں کو ہٹنا چاہیے، عہدہ سے نکالنا چاہیے جب تک فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن نہ ہو۔ آٹا میں کرپشن، چینی میں کرپشن، تیل میں کرپشن، پیٹرول پرائسز میں کرپشن، آپ کا اوور نائٹ جس طریقے سے ان پرائسز میں اس دن اضافہ ہوا تھا، آپ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اور ہر پیٹرول اور یہ تیل جو بگ آئل کمپنیز ہیں انہوں نے اربوں روپے کمائے تھے ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو۔ آج تک اس کو جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم تو کہتے تھے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا آرڈر میں جو نیب کے بارے میں سنایا ہے، یہ نیب کا اس آرڈر میں جو احتساب نیب کا ہو رہا ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ہو رہا ہے، ہمارے کٹپتلی سیاسی جماعتوں کا ہو رہا ہے، اب نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا۔ نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا، اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے، جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے اس لیے بنایا گیا، اور اس لیے اور آج تک اس پہ کام کر رہا ہے کہ اپنا I'm quoting now from the judgment of the Supreme Court of Pakistan، جسٹس باقر کا اپنا ججمنٹ ہے کہ نیب اپوننٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور to beat opponents into submission, subjugation and compliance or removal from the electoral scene at least temporarily. The laws were successfully employed as tools to change political loyalties, for splintering, fracturing political parties. Pygmies were selected, nurtured, promoted, and brought to prominence and power. People with notorious backgrounds and criminal credentials were thrust to rule in various capacities with predictable results. Similarly, those who caused death, destruction, and mayhem in our society were trained, financed, protected, promoted, and eulogized, thus turning them into Frankensteins. Meanwhile, corruption, misconduct, and malpractice in government kept growing at exponential rates and became all prevailing. None of the state institutions whatsoever remained free from this morass. اب اس قسم کے ججمنٹ کے بعد آپ مجھے بتائیں، کیا از اٹ کانسٹیٹیوشنل کہ یہ ادارہ رہے، اس صورت میں رہے؟ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آج کا نہیں، شہید بی بی کی پوری زندگی کی جو موقف تھا، جو میرا ہمیشہ کا موقف رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، یہ عامر کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ آج درست ثابت نہیں ہوا ہے؟ اور اگر یہ درست ثابت ہوا ہے، اگر the highest court in the land has now on judicial record put these things forward، تو ہم یہاں اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پارلیمنٹ کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے، یہ جمہوری پارٹیز کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے۔ ایک پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نیب کو ختم کرے، بند کرے، یہ جو کالا قانون پاکستان کی آئین پہ it's a scar on the face of the legal system of پاکستان، اس کو تو بند کرنا چاہیے، اور فوراً ساری جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا چاہیے کہ ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کیسے قانون سازی کرے جس سے ہر پاکستانی ایک
इक्वल तरीके से ट्रीट की जाए और करप्शन का खात्मा वाकई ही किया जाए, और सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिस पे आप पॉलिटिकल पिगमीज को हीरोज़ और आपका जो सियासी क़यादत है उनका किरदार कशी के सामने इन सेलेक्टेड से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और पूरा पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हो, इसका नतीजा आपके सामने है। अगर आप नैब के थ्रू हुकूमतें बनाते हैं, सेलेक्टेड पिगमीज को इक़्तिदार में को दिलवाते हैं, तो जो पाकिस्तान के मीशत का हाल है वही होता है आपका पाकिस्तान मीशत के साथ। जो हमारा जमहूरियत का हाल है आज, यही होता है इसके साथ। जो हमारा मुआशरे के, हमारे सोसाइटी के सूरत हाल है इस वक्त, यही होता है जब हमारे ऊपर इस किस्म के इंजीनियर्ड हुकूमतें सौंपे जाते हैं। नैब को अपने आप को वाज़े करना चाहिए। मैं समझता हूँ बिल्कुल बंद होना चाहिए, लेकिन दो चीज़ें जो है इस ऑर्डर में पॉइंट आउट किया, एक तो उसका जो गलत तरीक़ेकार है, लेकिन दूसरे जो वो कह रहे हैं कि हुकूमत के केसेस, हुकूमत के जो मेगा स्कैम्स हैं उन पे नैब को एक्शन नहीं कर रहा, तो नैब को इस पर क्लैरिफिकेशन सिर्फ से काम नहीं चलेगा। नैब को अमली तौर पे फ़ौरन BRT मालम जब्बा बिलियन ट्रीज केस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पोस्ट सर्विस का जो केस है, इस केस, फॉरेन फंडिंग केस, आटा चोरी, चीनी चोरी, तेल चोरी, अब जो सारे के सारे स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स ने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, फॉरेन नेशनैलिटीज़ डिक्लेयर किए हैं, सारे के सारे मैं आपको बताता हूँ, आप देख ले पढ़ ले, सारे के सारे अगर हम होते, हम ऐसे आपके सामने लेकर आते तो नैब हमें पकड़ते, हम अंदर होते, हम एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस भुगत रहे होते, पूरा पाकिस्तान का मीडिया हमें गद्दार कहलाए होते कि हमने डिक्लेयर ही नहीं किया कि कौन सा कामा, कौन सा नेशनैलिटी, और ये दोगली पॉलिसी क्यों? तो फेल फोर जो हर केस है इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, वरना इनका मुनाफिकत में मुझे समझ से बाहर है कि अगर आपका इतना टू फेस्ड सिस्टम है, वो कैसे टीवी पे आके कहता है कि सर से पांव तक हमारा एहतसाब होगा, हम फेस नहीं केस देखते हैं। ये मजाक बंद करो, पाकिस्तान के अवाम के साथ मजाक बंद करो। पाकिस्तान एक तारीखी मुआशी बहरान से गुज़रने वाला है, पाकिस्तान एक 100 ईयर बाद जो वबा है उससे गुज़र रहा है, जो लोकस का नुकसान, जो ख़तरा है जिससे हर पाकिस्तानी किसान का फसल ख़तरा में है, इन चीज़ों पे फोकस करे, अवाम को अपने मसाइल से अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करे, और जो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, जो नैब का रोल है, जो ये सारे माजी में होता रहा, इस दौरान के लिए जो पाकिस्तान इतना बड़ा क्राइसिस का, तारीखी क्राइसिस का सामना कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें पॉज होना चाहिए और हमें इन इश्यूज़ पे फोकस करना चाहिए था, लेकिन अफसोस के साथ वो हो नहीं रहा। और आप देख रहे हो कि नैब तो है ही है, अब वो फैटिफ के नाम पे और दहशतगर्दी के नाम पे ऐसे कानून लेकर आना चाहते हैं जो कि हुकूमत को और हुकूमत के इदारे को हर शहरी को पकड़ने की इजाज़त देगा। कोई कानूनी ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं होगा। आप अगर गलत हेडलाइन चलाते हो, गलत स्टोरी चलाते हो, तो आपको भी पकड़ सकते हैं। अगर कोई डील भी नहीं है, आपको बस इल्ज़ाम लगाए दहशतगर्दी, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, एक मुल्क में और दूसरा मुल्क का कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, आपको कोई अदालती फोरम और लीगल प्रोसेस, अदालती फोरम किसी ब्यूरोक्रेट फैसला करेगा कि आपको यहाँ हटा के किसी और मुल्क में लेके जाने का, ब्यूरोक्रेट फैसला करेगा कि आपको यहाँ हटा के किसी और मुल्क में लेके जाने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा
नेशनल एक्शन प्लान हो, फातिफ के गोल्स हो, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का मुकाबला करना हो, तो हम सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं। अगर हुकूमत हमसे बात करते, हमसे मिलकर रिक्वायरमेंट्स है उस हद तक पास करने और सपोर्ट भी करने को तैयार है, लेकिन अगर आप इसको बहाना इस्तेमाल करके आपको अपना हुकूमत को इतना अख्तियार देंगे कि वो हर पाकिस्तानी के इंसानी हकूक़ को पामाल करते हैं, और साथ साथ आप दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। आज तक पता नहीं कितना टाइम हो गया है एहसानुल्लाह एहसान, जिस पे मैंने नेशनल असम्बली पे भी सवाल उठाया है, नेशनल असम्बली में सवाल लगाया था जब इसको when he became escapee, जब उसको रिलीज़ किया गया, तब मैंने क्वेश्चन डाला था नेशनल असम्बली में। आज तक उसका जवाब नहीं आया। आज तक मेरा नेशनल असम्बली में डाला हुआ सवाल का जवाब नहीं आया। फिर मैंने नेशनल असम्बली में जब खान साहब से पूछा कि आप अपना मौक़िफ़ जो है नेशनल असम्बली में दुरुस्त करे और क्लैरिफाई, ओसामा बिन लादेन क्या शहीद है या नहीं, जो आज तक उसका क्लैरिफिकेशन नहीं आया, मगर तब तक कुछ नहीं हुआ। और फिर जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि करप्शन का जवाब दो, कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस दौर का हुकूमत को तारीख़ का सबसे करप्ट तरीन हुकूमत करार दे दिया, तो उसका जवाब में एहसानुल्लाह एहसान धमकी देता है। उस दिन से लेके आज तक जो बड़े बड़े लोग फातिफ के कानून पास करने की कोशिश कर रहे हैं दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए, आज तक उस पे ना कोई बयान, ना कोई मज़म्मत, ना कोई केस, ना कोई जवाब कि आपका कैदी आपका कैद से बाहर निकल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर से धमकी क्यों दे रहा है। आपका कैदी कैसे निकला, और ये आम कैदी नहीं है। ये अगर उसने मुझे धमकी देना है दे दो, लेकिन इसने हमारे बच्चे को APS में जो किरदार इसका था, उन खानदानों का हक है, हर पाकिस्तानी का हक है कि ये हुकूमत जवाब दो कि इसके खिलाफ केस क्यों नहीं चला, इसको वो ये कहाँ था, किसके कस्टडी में था, और कैसे एस्केप, सबसे बड़ा टेररिस्ट एस्केप कैसे करता। इन सवालात का ना जवाबात है, ना वो इन चीज़ों का काउंटर करना चाहते हैं। और जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट कहा अपना जजमेंट कि सियासी कारकुन के ख़िलाफ़, सिविल सोसाइटी के ख़िलाफ़ नाब तो आप भेज रहे हो, पकड़ भी कर देता है, लेकिन इनको ये फ्रैंकेनस्टाइन्स जो अब मुख्तलिफ सूरत में पाकिस्तान पे हमारा ना सिर्फ हमारा ज़िंदगी को ख़तरा में डाल दिया था, ना सिर्फ हमारे बच्चे को शहीद किए, हमारे सिपाहियों को शहीद किए, हमारे शहीद किए हैं, लेकिन जो नुकसान मुआशी तौर पे फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से पाकिस्तान की पोटेंशियल को कैसे इन्होंने 2 दहाइयों के पीछे रखा, उसका कोई हिसाब देने को तैयार नहीं। तो इस कंक्लूड इस बात पे करूँगा कि नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना चाहिए। जैसे हमारा चीफ जस्टिस जस्टिस बाकर साहब ने इस डिसीजन में लिखा भी कि जहाँ उसने हबीब जालिब को कोट किया है कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। एक तो मैं जो मैं ये पॉइंट कह रहा था नैब के बारे में, ऑब्वियसली हमने नैब का अबॉलिशमेंट की बात की, हमने नैब की किरदार जो अपोजिशन जो हुकूमत के लोगों पे उसके किरदार की बात की, लेकिन ये भी बात बनता है, ये भी मुतालबा
बनता है कि जो इस वक्त नैब के सियासी कैदी हैं उन सारे के सारे को इस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद रहा करो। खुर्शीद शाह समेत पूरे पाकिस्तान में जो नैब के कैदी है रहा करो। देयर इज़ नो रीज़न फॉर देम टू बी इन दिस सिचुएशन। एंड आज भी चाहे वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, नैब का जो सियासत में मुदाखलत है, जिस तरीके से जब भी मेरा APC का बात होता है शहबाज शरीफ को वो नैब में बुलाना चाहते हैं, मैं इसका भी मज़म्मत करता हूँ। जहाँ तक आपका सवाल है नून लीग का डेलीगेशन यहाँ आया भी, मेरा बात शहबाज शरीफ साहब के साथ फ़ोन पे आज भी हुआ, कराची में भी हुआ, और उसका जो सेहत का इशू है आई डोंट थिंक इस पे किसी को सियासत करना चाहिए और ना मीडिया को। इस देखो हमें सब याद है कि मुख्तलिफ जो लोग बीमार हैं होते हैं उस पर फिर सियासी मुखालफ तकीद करते हैं और खुदा ना खास्ता कुछ हो जाते हैं तो फिर हम उस पर भी शर्मिंदा होते हैं। शहबाज शरीफ का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंसान है, जिसका कैंसर पेशेंट है, कोविड का असरा ज़्यादा सिम्टम्स हो या कम, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो सीनियर्स हैं उन पे ज़्यादा असर भी होता है, और हमारा कोई इस बात को इस पे जो जिस तरीके से गलत तरीके से लोग इसको इस्तेमाल करके कोई फासला का जो इम्प्रेशन देने के कोशिश कर रहे हैं, मैं उसका बिल्कुल आई डिसएग्री, ये ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। हम पार्लियामेंट में भी मिलकर काम करता है और जैसे ही इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब सेहतयाब हो जाता है वो भी वहाँ होगा, लेकिन जब तक वो सेहतयाब नहीं है तो बाकी रहनुमा है उसके जमात के, और हम सब मिलके काम कर रहे हैं और हर मौक़िफ़ पे स्पेशली इस जो फैटिफ है और नैब है, जो फैटिफ है और नैब है, इन पे भी हम मिलके काम करेंगे। ऑब्वियसली मेरे पार्टी का कल मेरा पार्टी का मीटिंग हुआ और मैं समझता हूँ उसके हवाले से कुछ इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग भी हुई होगी। पार्टी मीटिंग्स में लोग अपने राय करते हैं, वो तो होता है। नून लीग के पार्टी मीटिंग्स में भी हमारे बारे में बात होता होगा, लेकिन जो उसका मजबूरी राय है, जो कंसेंसस है, और जो उस मीटिंग में मैंने कंक्लूड किया और जिस तरीके से मेरे जमात ने कहा कि मेरे हर फैसले में वो मेरे साथ है, वो अपना एक्सपीरियंस से और अपना जो रहा है उसका तो वो अपना एक्सपीरियंस से और अपना जो रहा है उसका तो वो मुझे दे सकते हैं। हमारा नून लीग से ऑब्वियसली नून लीग एक सियासी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे कमर ज़मान कारा साहब को, हसन मुर्तज़ा साहब को, चौधरी मंजूर को मुंतखब करता है कि हम नून लीग से बात करेंगे तो हम बात करेंगे। अगर पार्टी फ़ैसला करता है कि मैंने सदर ज़रदारी साहब, खुर्शीद शाह साहब कोई और नून लीग से बात करेंगे तो वो बात करेंगे। तो इस तरीके से जब मरीम शरीफ साहिबा को ये इख्तियार थी, ये पार्टी की तरफ से हुक्म था कि आप जो भी हमसे रब्ता करे या हमारा इवेंट्स में शिरकत करे, तो वो कर रही थी। जो अब पार्टी ने अगर शहबाज शरीफ साहब को ये रोल सौंपा है या कितार या ख्वाजा आसिफ साहब या जो भी, तो फिर वो करेंगे। इसमें अगेन जो है मीडिया ज़्यादा फासला दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि हमारे फासले नहीं हैं। और मैंने तो अपना मैंगोज़ को भी भेजा था मरीम शरीफ साहिबा के लिए, जो हमारे मैंगोज़ आते हैं, और उसने भी थैंक यू भी कही थी। तो ऐसे हम इंगेज तो है, लेकिन जहाँ तक सियासी रोल्स है और सियासी, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का
ओके, जहाँ तक एजेंडा है, उस एजेंडा के लिए हमारे पार्टीज़ के नुमाइंदे आपस में बात कर रही हैं कि एपीसी का एजेंडा क्या होगा। और जहाँ तक मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो या पार्लियामेंट में नया हुकूमत बनाने की बात हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ ओपन टू बोथ ऑप्शंस। वी आर जस्ट वेटिंग कि एपीसी हो, उस पर हम मशवरा करें और वहाँ जो भी सारी सियासी जमातों का राय होगा वो चलेगा। जहाँ तक -1 की बात है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इसका ना हमायत करती है ना करेगी। हमने कभी इस इशू को नहीं छेड़ा। ये खुद वज़ीर आज़म ने कहा नेशनल असम्बली फ्लोर पे कि -1 की बात जो हुआ वो वज़ीर आज़म के मुंह से हुआ, तो उसको पता होगा -1 तो ऑपोजिशन की तरफ सिर्फ नहीं होता है, अगर उनका एलाइज उनसे हट जाता है तो माइनस वो खुद हो गया। और हमारा जो शुरू दिन से मुतालबात है, जो कंप्लेंट है इलेक्शन से लेके आज तक, कि सियासी जमातों को इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और इलेक्शंस में नून लीग और पीपल्स पार्टी को इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, और अफसोस के साथ आज तक वो इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ज़बरदस्ती ये इत्तेहादी इस टांगे मांगे के हुकूमत फेडरल में और पंजाब में ज़बरदस्ती बांधे गए हैं। तो इक्वल प्लेइंग फील्ड सारे जमातों को मिलना चाहिए, जमहूरियत पे भरोसा होना चाहिए, और अगर इक्वल प्लेइंग फील्ड के तहत ऑर्गेनिकली जो है इस इलेक्शन के बाद पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट में पार्टियां आज़ादी के साथ अपना हुकूमतें बना सकते थे या ये सिलसिला कर सकता था, तो दोनों जगह हुकूमत की जो फॉर्मुलेशन होता वो कुछ डिफरेंट होता। तो मैं समझता हूँ कि अगर पार्टीज़ को इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलती है, अगर सियासी जमातें या हुकूमत के बेचारे मजबूर इत्तेहादियों को आज़ादी मिलती है, तो फिर आपको एक जमहूरी अवामी पार्लिमानी हुकूमत फेडरल में और पंजाब में नज़र आएगा। अगर इस ढिठाई के साथ हम इस नाकाम नालायक सिलेक्टेड कठपुतली को चलाते रहेंगे, अगर हम इस ज़िद पे रहेंगे कि इस बंदा जिसका किस्मत में नहीं था, जिसने होना ही नहीं था, जिसने वज़ीर आज़म बनना ही नहीं था, उसको हम चलाते रहेंगे, पाकिस्तान को तारीख में सबसे ज़्यादा मईशत को नुकसान हो तो हमें कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान की जमहूरियत को जो नुकसान हो हमें कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान की जुडिशरी पे नुकसान हो हमें कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान के मजदूर, पाकिस्तान के तलबा, पाकिस्तान के सहाफ़ी, उन पे जितना नुकसान है हमें कोई परवाह नहीं। तो उसका नुकसान जो पाकिस्तान पे होगा वो नाकाबिल बर्दाश्त होगा, ना सियासी जमातों के काबू में रहेगा, ना सेलेक्टर्स के काबू में रहेगा। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर फोरम पे आपके सामने, एपीसी में अवाम के सामने मुतालबा रखती है कि जमहूरियत को मौका दो, इक्वल प्लेइंग फील्ड दो, देखे हम इन सारे के सारे के मसाइल को कैसे मैनेज कर देते। पाकिस्तान ये जो तजवीज़ है चाहे कि पार्लियामेंट का हिस्सा ही ना हो, ये शायद मुमकिन हो नून लीग के लिए, ये शायद मुमकिन हो मौलाना फजल रहमान के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये बिल्कुल ही मुमकिन कभी भी किसी सूरत में ना नहीं था। हम जमहूरियत का हिस्सा जैसे भी हो उसका रहेगा। हम जानते थे ना
کہ 1997 میں کس طریقے سے رگ کیا گیا ہمارا الیکشن، لیکن 17 ممبرز کے ساتھ بی بی اس ہاؤس میں چیلنج کرتی تھی حکومت کو. اور آج اگر معاف کیجیے میاں صاحب امیر المومنین نہیں ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو 17 سیٹیں کے ساتھ بھی ان کو لڑکا دیا. آج اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، اگر میرا سپریم کورٹ آف پاکستان آج ہمارا جو نیریٹو تھا وہ آرڈرز میں لکھ رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ میں اس ہاؤس کا ممبر تھا اور ہوں، تو میں اس فورم کو چھوڑنے کے بعد اس طریقے سے کبھی نہیں مانتا ہوں. لیکن ہمیں مل کے جو آگے کا فیصلہ ہے وہ مل کے کرنا پڑے گا. وہ تو ہوتا رہتا ہے استعفے کے آپشنز ایٹسٹرا، وہ تو پارٹیز ڈیسائیڈ کرے، لیکن جہاں تک اس نظام کا حصہ ہی نہ بنے، جیسے میں نے کہا 97 میں ہمیں پتہ کیا ریگنگ ہوا، نظام کا حصہ بنا. ایون ہمارا وفاقی حکومت ختم ہونے کے بعد آرو الیکشن کا نعرہ کس کا تھا ہمیں پتہ تھا. کچھ جماعتوں کے لیے پاکستان میں سیاسی انجینئرنگ وکٹمائزیشن جو ہے مشرف کے بعد 2018 میں یا 17-16 میں شروع ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک دن کے لیے رکا بھی نہیں. اور ہم جس موقع پہ 2007 2018 2013 اور آج بھی ہے وہ ایک ہی موقف ہے. اور ہم شکر گزار ہے کہ اب سارے کے ساری سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی اور آہستہ جوڈیشری بھی پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو کہتی تھی نا وہ بات اب باقی ماننے شروع کر دیے ہیں. یہ حکومت سے چلے جائے ایک دن تو پی ٹی آئی بھی ایسے مان جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے وہ جمہوری عوامی انصاف کا نظام لے کر آ سکتے ہیں جس میں آپ کے اور میرے برابری کے حقوق ہو. دیکھو جہاں تک پنجاب، اچھا یہ سندھی ماسک ہے، یہ ایکچولی ملتانی اجرک ہے. I'll excuse your ignorance. اور میں اس لیے آپ کہاں سے ہو بھائی؟ آپ اچھا، تو یہ میرا ناکام کوشش ہے آپ کا ہی ثقافت کو، ہم سب کا ثقافت کو. سر ایک لیا اور ملتان بھی ایک زمانے میں ایک تھا، اور ملتان اور سندھ بھی ایک زمانے میں ایک تھا، وہ الگ بات ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے، دوسرا سوال ماسک پہ تھا، پہلا سوال کیا تھا؟ جی جہاں تک پنجاب کی بات ہے، یہ پریزیومبلی اے پی سی پہ ہم یہ بات کریں گے. پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی تو نون لیگ ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی نون لیگ ہے، حکومت پی ٹی آئی کا ہے. آپ جب بھی نون لیگ فیصلہ کرے کہ وہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے اس پہ، تو پھر میں اپنا پارٹی سے بھی بات کروں گا. ابھی تک ہم اس ایشو جو ہے نون لیگ کی طرف سے ہم سے ریز نہیں کیا. تو ہاں لیٹ می کلیریفائی. نو ایک منٹ، اسپیکر اور لانگ مارچ. اوکے، جہاں تک صدر زرداری صاحب کی صحت کی بات ہے، یہ جو ہمارا 6 مہینے تقریباً جو اسلام آباد میں گزارے گئے اس کے تو اثرات تھے، اس کا علاج بھی چل رہا تھا، لیکن جب کووڈ آ گیا ہم نے پھر ہوم آئسولیشن اور کوارنٹین پہ ہم ڈالے گئے. صدر زرداری صاحب ان چیزوں کو عمل بھی کر رہا تھا، لیکن جہاں تک سیاسی کام ہے وہ تو سیاستدان تو کبھی رکتا نہیں ہے.
तो सदर ज़रदारी के जो व्हाट्सएप पे और फेस टाइम का सिलसिला, पहले उसका ज़्यादा इल्म नहीं था इन चीज़ों का, जो है अब हमारे पार्टी के कारकुन से, पार्टी तंजीम से, इलेक्टेड नुमाइंदों से, दूसरे जमातों से फ़ोन पे तो रब्ता होता है। मौलाना फजल रहमान साहब घर पे आया था तो हमने सारे SOPs फॉलो करते हुए वो मुलाकात भी करवाया था, लेकिन ऑब्वियसली सदर ज़रदारी साहब अपना इत्तेहाद भी कर रहा है, ख्याल भी रख रहा है, लेकिन सियासत से तो एक दिन पीछे नहीं हटा। काफ़ी लोगों का ये ख्वाहिश रहा है और ये ख्वाहिश आज का नहीं, काफ़ी पुराना है, लेकिन फ़िक्र ना करें, सदर ज़रदारी साहब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, पूरा ज़िंदगी जो है अपना एक्सपीरियंस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गाइड करता रहेगा, और जो कामयाबी जहाँ तक 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्टोरेशन और गरीब अवाम के हक़ की बात है, वो सदर ज़रदारी की हुकूमत में ही हुआ। और अगर कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो हमें सदर ज़रदारी की एक्सपीरियंस का ज़रूरत है, ना सिर्फ हुकूमत के लिए लेकिन कोalition बिल्डिंग में और जो सदर ज़रदारी साहब का वर्किंग रिलेशनशिप है इस वक्त, ना सिर्फ अपोजिशन जमातों के साथ लेकिन हुकूमत के इत्तेहादियों, वो मैं समझता हूँ कोई उससे इस पे मुकाबला नहीं कर सकता। तो यही वजूहत है, यही वजह है कि हुकूमत इतना खौफज़दा है। हुकूमत आज भी सदर ज़रदारी का नाम लेने नहीं थकते। अब तो 10 साल हुए हैं जब से हम हुकूमत में थे, आज भी इसलिए उनका जहन में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर ज़रदारी होता है कि वो इनसिक्योर है, उनका सियासी काबिलियत के बारे में और अचीवमेंट्स के बारे में। जहाँ तक स्पीकर की बात है या एहतजाज की बात है, ये मैं अभी तक दोनों पे कायम हूँ। एक तो स्पीकर नेशनल असम्बली और डेप्यूटी स्पीकर एक पार्टिसान इलीगल मैनर में हाउस चला रहा है। हम चाह रहे थे कि हम इस इशू को APC में उठाएं और बाकी पार्टियों से सिला मशवरा करके इसके बारे में क्या करना चाहिए का कंसेंसस बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उस APC में यही होना था कि the opposition should seriously consider bringing a vote of no confidence against the Speaker of the National Assembly, against the Deputy Speaker of the National Assembly, ताकि हम सारी सियासी जमातों को थोड़ा सा इक्वल प्लेइंग फील्ड तो दे दें नेशनल असम्बली में। जो नेशनल असम्बली कानून साजी ना कर सके, जो नेशनल असम्बली पे अवाम के मसाइल का बात ना हो सके, जो नेशनल असम्बली पाकिस्तान का नेशनल असम्बली ना रहे मगर PTI का जलसा या फेसबुक और ट्विटर फीड बन जाए, तो फिर उस स्पीकर का और उस डेप्यूटी स्पीकर का रहना उस हाउस का तौहीन है, नेशनल असम्बली का तौहीन है। तो या अपोजिशन को ये वाज़ेह पैगाम भेजना चाहिए, मिल के पैगाम भेजना चाहिए कि स्पीकर अपना किरदार तब्दील करे या हमें स्पीकर को तब्दील करना पड़ेगा। जहाँ तक एहतजाज की बात है, मैंने अभी कोई ऐलान नहीं किया, ना कोई कॉल दी। अपना पार्टी में जो मैं पार्टी मीटिंग्स करता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग्स करता हूँ, मैं अपना पार्टी को तैयार कर रहा हूँ कि आप सब जो है SOPs, मास्क, फासला रखना, ये जो प्रिकॉशंस है आज से लेना शुरू कर दे, लोगों को समझाना शुरू कर दे, ताकि जब मैं कॉल दूं तो हम कोरोना SOPs के मुताबिक भी एहतजाज कर सके। मैं तो चाहूँगा कि सारे हमारे लोग, अगर हम लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं, कहीं धरना दे रहे हैं, कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ भी सब मास्क पहने, वहाँ भी सब फासला रखें। तो इस लिहाज से हम अपना तैयारी तो कर रहे हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट has had no single narrative, no way out for the people, तो लोग confused हैं। तो उस तरीके से बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए प्रोटेस्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशंस, बहुत से एजेंडा आइटम्स हैं। जल्द से जल्द हमारा APC हो जाए ताकि हम इन मौक़िफ़ जो है बाकी पार्टियों के सामने रख सकते हैं। कोई तो इनका हिजाब पलटे,
جمعیت کا روزے حساب دیں. تمام اپوزیشن جماعتوں کی APC ہونے جا رہی ہے. مقصد ایک ہے اس حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں. آپ ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. جمہوریت کا راستہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیل ہو. کیا آپ صرف ان ہاؤس تبدیلی کو سپورٹ کریں گے یا پھر احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور اس میں APC کی سربراہی کون کرے گا؟ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہم نے چاہا کہ نون لیگ اس لیے کہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہے تو تب بجٹ پہ میرا پارٹی سے یہ بات آیا اور میں نے دوسری جماعتوں سے بات بھی کیا. ہم نے یہ سوچا کہ بیسٹ ہوگا اگر شہباز شریف صاحب جو ہے خود اس APC کا لیڈرشپ کرے. جہاں تک آپشنز جو ہیں, چاہے وہ احتجاج کا آپشن ہو, چاہے وہ انتخابات کے پہ بھی جو بحث ہونا چاہیے یا ان ہاؤس پہ جو بحث ہونا چاہیے, سارے کے سارے فیصلے APC میں ہو ہی سکتے ہیں. ایک APC میں آئی تھنک ان سارے ایشوز پہ, ان ہاؤس چینج پہ, الیکشن پہ اور لانگ مارچ پہ تو فوراً فیصلہ نہیں ہو سکے گا. ہمیں مسلسل اس پہ کام کرنا پڑے گا ایک کنسنسس بنانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے درمیان. ٹو آپشنز. ایک تو احتجاج کا راستہ ہے, اور احتجاج ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران, ایک صورتحال کے دوران جب پاکستان کے سارے فالٹ لائنز فکشن میں ہے, جہاں معاشی صورتحال یہی ہے, دن بدن بے روزگاری بڑھتا جا رہا ہے. ہم نہیں چاہتے جو ہے کہ ہم ایک بہت سے پولرائزڈ اور ایسے صورتحال بنائیں پاکستان میں کہ ہمیں مجبور ہو کے کووڈ کے دوران احتجاج کرنا پڑے. مگر وہ ایک آپشن ہے پاکستان میں کہ ہمیں مجبور ہو کے کووڈ کے دوران احتجاج کرنا پڑے. مگر وہ ایک آپشن ہے جو ہم شاید مجبور ہو کے کرنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم دن رات فائنینشیل کرائسس ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے, زراعت کا کرائسس ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے, تو اس میں ریکنسیلیشن چاہتا ہوں, اس میں ڈائیلاگ چاہتا ہوں, اس میں کوئی حل چاہتا ہوں. اگر لڑائی کے بغیر حل ہو سکتا ہے تو زبردست, ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی ضیاء کے خلاف لڑے نہ جھکے, یحییٰ کے خلاف لڑے نہ جھکے, مشرف کے خلاف لڑے یا نہ جھکے. یہ کت پتلی نظام, یہ ٹانگا آنگا کا نظام جو اپنا ایک وزیر اعلیٰ نہیں ہٹا سکتے, ان کے خلاف ہم کافی کچھ کر سکتے ہیں. ہم جو پاکستان کی صورتحال ہے اس وقت, میں وہ سامنے مد نظر رکھ رہا ہوں. اس لیے میں نے فیبروری میں مارچ میں کہا تھا کہ جو ماضی میں ہوا سو ہوا, آج کے بعد آپ صحت کا وزیر ہو, آپ وزیر اعظم بھی ہو, مل کے چلے. لیکن اس کا رسپانس نہیں ملا, اس کا نہ صرف رسپانس نہیں ملا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس دن سے لے کے آج تک مسلسل ایک ٹارگٹ بنا. اس کے ساتھ ساتھ نہ عوام کو کوئی مثال حل ہوا, نہ صحت میں ڈاکٹرز کا, نرسز کا, پیشنٹس کا. تو ہم اب مجبور ہو رہے ہیں کہ یہ ایک آپشن جو ہم نے سمجھا کہ مل کے چلنے کا وہ ناکام ہو رہا ہے, تو احتجاج اور عوام کے حقوق کے لیے لڑنا اٹس لکنگ لائک کہ وہ ہم مجبور ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ پھر میں آخری کوشچن کے طور پہ لیتا ہوں. جہاں تک جوڈیشری ہے اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ایک ہی رہا اور ہمیشہ سے ایک ہی رہا. ہم ادھر ادھر نہیں ہلے. جوڈیشری پہ چاہے چیف جسٹس افتخار چودھری ہو, ہمارا موقف کیا تھا, تو ہمارا موقف ایک ہی رہا ہے. ہم آج تک مطالبہ کرتے ہیں, آج تک
کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کا کیس میں فیصلہ آج تک ہمیں وہ نہیں ملا. اگر اتنا بنیادی چیز نہیں ہو سکتا ہے اس آدمی کے لیے جس نے وہ آئین بنایا جس کا دفاع کرنا کا کام یہی ججز ہے، تو میرا جو تعریف ہوگا اس جوڈیشری کا وہ صرف اور صرف تب ہوگا جب وہ جمہوری فیصلے دیتے ہیں. اور میں نے اپنا سٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ آہستہ آہستہ اس قسم کے تاریخی فیصلے سے جوڈیشری اپنا جو انٹیگریٹی ہے وہ قائم کرتی ہے. پاپولس ڈیسیجن سے، سو موٹو یا کنٹمپٹ کے شور سے کوئی جوڈیشری کا انٹیگریٹی نہیں بنتا. A judge speaks through the power of his judgment and his pen. اور وہی ہوا اس کیس میں. اور جب بھی یہ ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اسٹیبلشمنٹ جمہوریت کے لیے، عوامی راج کے لیے، 1973 کانسٹیٹیوشنل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک دن پیچھے نہیں ہٹا. ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک اب جو 18th امینڈمنٹ کا شور ہوتا ہے، 18th امینڈمنٹ کا مطلب 1973 کانسٹیٹیوشن کا بحالی. اگر آپ 18th امینڈمنٹ کے خلاف ہے، آپ 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اگر آپ 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، آپ 1 یونٹ کے حق میں ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں. آپ کا موقف ہٹا ہے، آپ کا موقف چینج ہوا ہے، نون کا ادھر ادھر، پی ٹی آئی، میں ادھر ہی ہوں. ہم چاہتے ہیں جمہوریت، ہم چاہتے ہیں عوامی راج. نہ میرے پاس 2 ہتھیار ہے اس کے لیے نا. میں احتجاج بھی کر سکتا ہوں، اور جب ماحول ایسے ہیں احتجاج کرنا پڑتا ہے وہ بھی کرتے ہیں. جب ماحول ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈائیلاگ کرنا پڑتے ہیں، ڈائیلاگس تو سیاستدان کے لیے اور جمہوریت پسند لوگوں کے لیے ہمیشہ صف اول کا آپشن ہونا چاہیے. تو ہم نے وہ بھی اختیار اپنایا ہے. جب مثلاً آپ نے کیانی صاحب کا اگزامپل دیا، آپ اس کا جب جنرل کیانی صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھا، کیا آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کا حال کیا تھا اس وقت؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں نے کیا حکومت انہیرٹ کیا. آج یہ پچھلی حکومتوں کا جو وہ بات کرتے ہیں، دہشت گردی کا آگ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا. پوری دنیا میں فائنینشیل ریسیشن تھا. 2 تاریخی سیلاب آئے تھے جو آپ کا انفراسٹرکچر اور کام کو تباہ کر چکا تھا. اس صورتحال میں جہاں پاکستان نے پہلی دفعہ سے پہلے کوئی کامیاب آپریشن نہیں ہوا، آپ نے سوات میں ساؤتھ وزیرستان میں کامیاب آپریشن کروا دیا. اور آپ نے چاہا کہ پاکستان کے یہ پالیسی کہ ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مخالفت کرتے رہیں، وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا بھی پالیسی رہے. تو اس صورتحال میں اگر آپ نے جنرل کیانی صاحب کا ایکسٹینشن دیا، آپ نے اس کانٹیکس میں وہ فیصلہ کیا. تو جہاں تک اگین یہ میں ویری کلیئرلی اس میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، بیکاز جو دوسرے پارٹیوں کی کمزوریاں ہیں وہ کبھی کبھار پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نفی کی جاتی ہے. جبکہ میرا موقف ہے، میرا حق ہے کہ میں اپنا موقف رکھوں. میں اپنا والدہ کا، اپنا نانا کا دفاع بھی کر، اپنا والد کا، والدہ کا اور نانا کا دفاع بھی کروں. اور ہمارا موقف یہ ہے، ہم جمہوری عوامی پاکستان چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری طریقے سے ہی، چاہے وہ جمہوری احتجاج ہو، جمہوری پارلیمانی رویہ ہو یا جمہوری ڈائیلاگ ہو، انہی طریقے سے ہم نے اس ایجنڈا کو پش کیا. اور تھوڑا اور زیادہ جتنا بھی آپ کو ملا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ملا. اگر آپ کو 1973 کی آئین، ایک ٹوٹا ہوا پاکستان کو جوڑنا، 1 یونٹ سے جو نقصان ہوا، ایک آدھا پاکستان چلا گیا، اس کو ایڈریس کیسے کیا ہم نے 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں. پھر اگر پاکستان میں جمہوریت کو بحال کرنا تھا، اسی کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا تھا، تو اس جدوجہد کو کس نے لیڈ کی؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے. اور جب وقت آیا، موقع آیا اس کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا کے لیے، کیا کس نے؟ صدر زرداری نے. اور اب ٹائم ہے اس کانسٹیٹیوشن کو دفاع کرنے کے لیے. تو پھر کرے گا کون؟
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें आप में आपका या किसी और का ज़हन में कोई दो राय नहीं होना चाहिए। काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन जानबूझ के दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, उस पे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन फुल स्टॉप कामा में इस सूरत हाल में इस सेलेक्टेड के साथ बात ही नहीं करती। दो पॉइंट्स हैं मेरे। एक पहला है कि आपकी सवाल होना चाहिए था, लेकिन चले। पहला आपने नैब का कहा कि नैब के मामले में जो है वो कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, हमारे वर्डिक्ट जो है उसे It's not about just the verdict or the court, it's the content का क्या कहा गया। एक कोर्ट ये भी कह सकता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक कातिल है, उसको सज़ा दे दो, और वही कोर्ट ये भी कह सकता है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इतना बुरा है। तो मैं कंटेंट पे बात कर रहा हूँ। ये है कि आपने ये कहा ठीक है, नैब जो है वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए फैसले में भी आ गया। बात ये है कि अब गवर्नमेंट के ऊपर जो मेगा करप्शन केसेस है, गवर्नमेंट उसे मतलब लपेटने जा रही है, जो सिचुएशन बनती नजर आ रही है उसके ऊपर गवर्नमेंट उसे लपेटने जा रही है। गवर्नमेंट के मेगा करप्शन केसेस पे आपको नहीं लगता कि नैब की शक्ल चेंज होनी चाहिए, इसको बेहतर होना चाहिए बजाय इसके कुछ? So there are two. दूसरा ये कि 18 सवाल एक बस छोटी सी बात, 18 अमेंडमेंट की बात है, मतलब पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी मामले में जो है वो एक स्टांस रखती है। आगे ये मामला असल में जो फंसा हुआ है वो सेनेट में नंबर है, सेनेट में नंबर है। मार्च के बाद अब इस मामले को कैसे देखते हैं? अगर जहाँ तक नैब का जो बात है, I think that's the point of two things that have come to light post that judgment. is एक या माने कि ये इदारा होना ही नहीं चाहिए, और मैं समझता हूँ इसके बाद जिस तरीके से हमारा फ्री ट्रायल का हक, पॉलिटिक्स करना का हक, हमारा जमहूरी हक, कोर्ट कह रहा है कि नैब डुबा रहा है, तो उसका या हल पार्लियामेंट निकालेगा या हमारा और आपका इंसानी हुकूक का दिफा करना का काम तो सुप्रीम कोर्ट का है, तो वो हल निकालेगा। और जहाँ तक इनकी केसेस है, ये तो एक चैलेंज है ना, सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया, मैं तो दिन रात चैलेंज कर रहा है। अब इस डिसीजन के बाद पीटीआई के लिए एक नया चैलेंज, नैब के लिए एक नया चैलेंज कि उनको जो अपोजिशन बात करता था और वो हमारे बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता था, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो अगर वो ये दुरुस्त नहीं है, एक तरीका है ना उसको साबित करने के लिए कि चलाए पीटीआई के केसेस, पकड़ो पीटीआई के वजीर, पकड़ो पीटीआई के एमएनएज, पहले पकड़ो फिर केस चला। एसेट बियॉन्ड मींस का केस, हर एडवाइजर, हर स्पेशल असिस्टेंट जिसने कल अपना एसेट्स लेट डिक्लेयर किया है, अपना एसेट में अब टीवी पे आके कहते हैं कि हमसे गलती हुई, 1 0 इधर 1 0 उधर। अगर आप एक मुंतखब वजीर आजम को, एक मुंतखब एमएनए को, ऐसे एक गलती होता है इंसान से, उनका भी माने गलती हो, उनको हटा सकते हैं, तो ये स्पेशल असिस्टेंट एडवाइजर क्या चीज है, उनको तो फौरन हटना चाहिए। इस किस्म का अब द बॉल इज इन नैब्स कोर्ट, द बॉल इज इन पार्लियामेंट्स कोर्ट। अब क्या होगा हमें देखना चाहिए। हम 18th अमेंडमेंट का नहीं, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का वाहिद जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे पहले मुल्क था, आइन नहीं था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके सूबे को, आपके अवाम को, आपके समाजी, आपके जमहूरी, आपके जो मुख्तलिफ सियासी वॉक्स ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग को जोड़ते हैं, इस मुल्क को इकट्ठा रखता है। आपका जो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, लोकल गवर्नमेंट पे पैसा खर्च होना, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। उन चीज़ों पे आपका इंतख़ाबात का, आपका अवामी हुकूमत होने का, आपका पार्लियामानी सिस्टम होने का गारंटी दिलवाता है। इसका 1973 कॉन्स्टिट्यूशन या 18th अमेंडमेंट का दिफा करना एक तो मेरा तो फ़र्ज़ है, एक वैसे भी, लेकिन हर पाकिस्तानी पे फ़र्ज़ है। हम तो ओथ लेते हैं कि हम इसके मुताबिक चलेंगे। ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा करना पाकिस्तान की फ़ौज का भी काम है, पाकिस्तान की जुडिशरी का भी काम है,
ہم سب اسی کانسٹیٹیوشن اسی صورت میں جیسے بھی ہے اس کا دفع کرنے کا, اس پہ عمل کرنے کا, اس پہ چلنے کا اوتھ لیتے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ صرف پیپلز پارٹی 1973 کانسٹیٹیوشن کا دفاع کا چاہتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہر ادارہ کا, ہر پاکستانی کا یہ تو ایک فرض ہے کہ آپ اپنا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ وفاداری کریں. یہ تو ہر سوسائٹی میں, ہر ملک میں آپ کا پیٹریٹزم کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہاں بہتری کا گنجائش وہ سیٹرا, وہ ڈبیٹس تو پارلیمانی اور جمہوری ڈبیٹس ہوتے ہیں جو پارلیمان میں ہوتے ہیں, کسی بیک ڈور کے تھرو کوئی ٹیلی ویژن چینل پہ یا دوسرا کٹ پتلی ہلا کے یہ ڈبیٹس نہیں ہوتے. اور جہاں تک سینٹ الیکشنز کی بات ہے, سینٹ الیکشنز میں جو دھاندلی پچھلی بار ہوا, اگر اس بار پھر سے ہوتا ہے, جس طریقے سے پورے پاکستان کے سامنے جب اوپن ووٹنگ تھا تعداد الگ تھا, جب چپی سیکرٹ بیلٹ تھا تو الگ تھا, وہ اگر پھر سے ہوتا ہے تو یہ کسی کے ہاتھ میں سسٹم نہیں رہے گا. ہوش کے ناخن لیں, مجبور نہ کرے. جمہوریت کو, سیاسی جماعتیں کو ایکول پلینگ فیلڈ جو ان کا حق ہے دے دو, ورنہ جب عوام کا جذبہ, عوام کا ناراضگی احتجاج کی صورت میں باہر نکلتا ہے, سیاسی جماعتوں اس کو ایک جمہوری طریقے سے چینل, جمہوری پازیٹیولی چینل نہیں کر سکیں گے, تو پھر اس کا نقصان پورا پاکستان کا ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ. میرے کتنے سوال کا جواب دے سکتا ہوں؟ آپ کو دکھائیں گے بھی نہیں سارے کے سارے. پھر سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا شہباز شریف کی صحت یابی کے بعد اے پی سی ہوگی. مسلم لیگ نون سے اے پی سی پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. ملاقات میں مختلف آپشنز پر بات ہوئی ہے. اب اگر پنجاب کی زراعت کو نقصان ہوگا تو پورے پاکستان کی فوڈ سیکورٹی پر اثر ہوگا. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, غیر تربیت یافتہ لوگ حکومت کر رہے ہیں.